ओम शांति 17 मे 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे निजे निजकु देख मु फूल भली होइछि देह अहंकार रे आसी कंटा भली हो नाही तो बाबा तुम माननको कंटारू फूल करिवा पई आसीछंती। निजे निजकु देख मु फूल भली होइछि देह अहंकार रे आसी कंटा भली होई नाही तो बाबा तुम माननको कंटारू फूल करिवा पई आसीछंती। प्रश्न केउ निश्चय आधार रे बाबांक सहित अतुट स्नेह रही परिबो केउ निश्चय आधार रे बाबांक सहित अतुट स्नेह रही परिबो। उत्तर प्रथमे निजकु आत्मा निश्चय कर तेबे बाबांक सहित स्नेह रहिबो। तेबे एही निश्चय अतुट रहिबा दरकार जे निराकार बाबा एही भागीरथी ब्रह्मांक शरीर रे विराजमान होइछंती से आमको यांक द्वारा पाठ पढ़ाउछंती। जेतेबेले एही निश्चय तुटी जाए सेतेबेले स्नेह कम होई जाइथा। ओम शांति कंटारू फूल करुथिबा भगवान बच अथवा बगीचार मालिक भगवान बच पिला माने जानिछंती जे आमे एठाकू कंटारू फूल हेबाकू आसीछु। समस्ते एबे जानुछंती जे पूर्वरु आमे कंटा थिलु एबे फूल हेउछु। बाबांकर महिमा तो बहुत करुछंती। हे पतित पावन आस से हेउछंती नाउरिया सृष्टि रूपी बगीचार मालिक पाप कटेश्वर। तांकर बहुत नाम कही देई थांती किंतु चित्र सबु जगरे गोटिए रहिछि। तांकर महिमार मध्य गायन करुछंती ज्ञानर सागर सुखर सागर। एबे तुमे माने जानिछ आमे सेही बाबांक पाखरे बसिछु। कंटा रूपी मनुष्यरू एबे आमे फूल रूपी देवता हेबा पई आसिछु। एहा ही आमर लक्ष्य उद्देश्य। तेबे समस्ते निज अंतर को देखिबा दरकार मो पाखरे दैवी गुण अछि मु सर्वगुण संपन्न होइछि। आगरु तो देवता मानकर महिमा गायन करुथिल एवं निजकु कंटा बोली भाबुथिल। आमे निर्गुण आम पाखरे कोनोसी गुण नाही काहेकि ना आम भितरे पांच विकार रहिछि। देह अभिमान मध्य बहुत कड़ा अभिमान। जदि निजकु आत्मा भाविबा तेबे बाबांक सहित बहुत स्नेह रहिबो। एबे तुमे जानुछ निराकार बाबा एही रथरे विराजमान करिछंती। एही निश्चय करू करू पुणी निश्चय तुटी जाइथाए। तुमे माने मध्य कहुछ आमे शिव बाबांक पाखकु आसीछु जे कि भागीरथी अर्थात एही प्रजापिता ब्रह्मांक शरीर रे अछंती। आम समस्त आत्मा मानकर पिता हेउछंती एक शिव बाबा जे कि एही रथरे विराजमान करिछंती। ए कथा पक्का निश्चय रहिबा दरकार किंतु एथिरे ही माया संशय आनिथाए। कन्या पति सहित विवाह करिथाए भावे जे तांकठारु बहुत सुख मिलिबो किंतु सुख कौन मिलुछि तुरंत जाई अपवित्र होइथांती। कुमारी थिबा समय रे पितामाता समस्ते तांको आगरे मुंड नुआई थांती कारण से पवित्र थांती। अपवित्र हेबा परे सिए पुणी समस्तଙ୍କ आगरे मुंड नुआइबा आरंभ करि देई थांती। आज समस्ते तांको आगरे मुंड नुआई थांती काली पुणी सेमाने निजे अन्य समस्तଙ୍କ आगरे मुंड नुआई थांती। एबे तुमे माने एही संगम जुगरे पुरुषोत्तम हेउछ काली केउठी थिबो। आज एही घर घाटर अवस्था कौन दुनिया केते विकारी होई जाइछि एहाकू वैशाल्य बोली कहा जाउछि। एठारे समस्ते विश्वरु जन्म नहीं थांती। तुमे माने ही शिवालय रे थिलो। आजकू 5000 वर्ष पूर्वे बहुत सुखी थिलो दुखर चिन्ह वर्ण नथिला। एबे पुणी सेहीपरि हेबा पई एठाकू आसीछ। मनुष्य मानकू शिवालय विषय किछि भी जणा नाही। स्वर्ग को शिवालय कहा जाए जहार स्थापना स्वयं शिव बाबा करि थांती। बाबा बोली तो समस्ते कहउछंती किंतु सेमानकू पचार से बाबा केउठी अछंती तेबे कही देई थांती सी सर्वव्यापी अटंती। कुकुर बिलेई कइछ मत्स्य मध्यरे अछंती बोली कही देउछंती तेबे केते फरक होई गला। बाबा कहउछंती तुमे माने पुरुषोत्तम थिलो पुणी 84 जन्म भोग करी तुमे कौन होई जाइछ समस्ते नरकवासी होई जाइछ सेथिपाई गायन करुछ हे पतित पावन आस। एबे बाबा पावन करिबाकू आसीछंती कहउछंती एही अंतिम जन्मरे विष पीवा बंद कर तथापि केही भी बुझु नाहंती। समस्त आत्मा मानकर पिता परमात्मा एबे कहउछंती पवित्र हुओ। समस्ते कहउछंती मध्य बाबा प्रथमे आत्मा को
ସେହି ବାବା ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପରେ ଏହି ବାବା ନିରାକାରରେ ସେ ବାବା, ସାକାରରେ ପୁଣି ଏହି ବାବା ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା ଏହି ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପାଠ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲ। ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନିଅ। ଏବେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ତୁମେମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ ସନ୍ତାନ ମିଳୁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦୃଶ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣପୁରକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଫୁଲ ହୋଇଛି? ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କେଉଁଠି କଣ୍ଟା ହୋଇ ଯାଉନାହିଁ ତ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବା ବଦଳରେ ଦେହ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିଲେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବସା ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସା ମିଳୁଛି। ଏମିତି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ରହିଯାଉ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବସା ମିଳୁନାହିଁ। କେବଳ ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିଛି। ଏହି ସଚ୍ଚା ସତ୍ସଙ୍ଗ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଛ। ଯଦି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗଡଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆମର ବାବା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ପୁଣି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତିନୋଟି ଯାକ ଅଭିନୟ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ପାପ କଟିଥାଏ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦୈବୀ ଫୁଲର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା 5 ବିକାର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ସେଠାରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାକି ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ବାସ୍। ଅନ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି କି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପୁରୁଣା ସଢ଼ିଯାଇଥିବା ଏହି ଚମଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ତୁମକୁ ଏବେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏହି ପତିତ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଏହି ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ତ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲେ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ମିଳିବ। ସେମାନେ ତଥାପି ବି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏହିଠାରେ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଫୁଲର ଦୁନିଆରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ହିଁ ଫୁଲ ଥିଲୁ, ପୁଣି କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୁଣି ଫୁଲର ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ଯାହାକୁ ଖେଳକୁଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୀରା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସିଏ କୌଣସି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହିଠାରେ ହିଁ କେଉଁଠି ଥିବେ।
ଯଦି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏହିଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଥିବେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀର ସାକ୍ଷାତ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନା, ଚଢ଼ିଲେ ଚାଖିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ରସ। ବାବା ଭୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶିଖିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲ ତେବେ ଯାଇ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବାବାଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଶୁଣାନ୍ତି, ପୁଣି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ମାୟାର କେତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର ନା। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିକାରରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ତାହା ତ ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିଭଳି ପଢ଼ୁଥିବ। ଏହି ଚକ୍ର ଏହିଭଳି ଘୁରୁଥିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରୁ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ମଶା ଉଡ଼ିଗଲା, ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ସୁଟିଂ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଆତ୍ମା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ କେହି ତ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ବର୍ଷା ତୁମର ହୋଇଗଲା। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପାବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସହଜରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ତୁମେ ଏହିପରି ହୋଇଯିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ବାକି ମୁକ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଏକ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ମନେ ପକାଉ ନାହୁଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ। ସକାଳକୁ ଅମୃତ ବେଳା କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସକାଳର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆପଣ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମିଳିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ତାହା ସହିତ ଶ୍ରୀମତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଶତପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ଖୁସିରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ରହିବେ। ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତୁଟି ଚାଲିବ, ପୁଣି ଦେହର ଅଭିମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ତୁମେ ଖୁସିରେ ଥିଲ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କିଛି କମ୍, ଇସଲାମୀ ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଟି ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଧର୍ମ। ଏଥିରୁ 3ଟି ଧର୍ମ ବାହାରୁଛି, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଉଙ୍କୁଣି ସଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଏବେ ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଆମକୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନାକର୍ତ୍ତା, ପୁଣି ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତୁମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ମୋର ମତରେ ଚାଲ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ।
କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ୁଛି। ଶରୀର ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଅଳଙ୍କାର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ବତ୍ସା ନେବା ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ନିଜର ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପରୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆସିଛି। ଏବେ ସେହି ପ୍ରେମିକା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାମଚିତ୍ତାରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଛ, ଏବେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜ୍ଞାନକୁ ଚିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଯୋଗକୁ ଚିତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଚିତା ଉପରେ ବସିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଜ୍ଞାନକୁ ତ ନଲେଜ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଶାଖା ସବୁ ରହିଛି। ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୋଲକାତାର ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ, କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସିଭିଲ୍ କରୁଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି କୁଦୃଷ୍ଟି ନ ଯାଉ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଦେଖ। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନାହିଁ ତ? ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ମାୟା ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ଚାର୍ଟ ଲେଖି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଖିଆଲ ରହୁଛି ନା? ଦୟା ଆସୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଏଥିରେ ମେହନତ ରହିଛି। ନିଜର କ୍ଷତି ଯେପରି ନ ହୋଇଯାଉ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଅଶରୀରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ରହୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଅଶରୀରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ରହୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। 2ରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କଣ୍ଟା ଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କଣ୍ଟା ଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସୀ ଭବ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସୀ ଭବ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯୋଗର ସ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କର। ତେବେ ଯାଇ ମାନସିକ ସେବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିହାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ନିଜର ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତମ ଗୁଣୀ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ତଥା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ନିର୍ବିଘ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ରୂପୀ କିଲା ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମନ, ବାଣୀ, କର୍ମରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି କରିଥାନ୍ତି।
ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମନ ବାଣୀ କର୍ମରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି କରିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତୁମେମାନେ କରୁଛ, ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତ? କାରଣ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନୁଭବ କରାଅ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି, କୃତି ଏବଂ ବାଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଅ। ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ବା ତୁମ ସହିତ ମିଶିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।